दिल्ली वालिओ असी तुहाडे तो इस टाइम 426 किलोमीटर दूर खड़ोते हुए हैं लाहौर। मेरे पीछे तो नज़र आ रहा है दिल्ली दरवाज़ा। दिल्ली दरवाजे तो दिल्ली का सफ़र 426 किलोमीटर तो 426 किलोमीटर लाहौर तो तुहानू दिल्ली वालिਆਂ ਨੂੰ सलाम ते नमस्कार। दिल्ली दरवाजे दिल्ली दरवाज़ा इस वास्ते कहा जाता है कि यदी जी डायरैक्शन है, यदा जोड़ा रुख है वह बिल्कुल सीधा दिल्ली वाल नूं जाता है। इधरों यह जी रोड जिस रोड पर मैं खड़ोता है, जिस दरवाजे तो यह जोड़ा लंघ है, यह लंघा सीधा दिल्ली जाता है 426 किलोमीटर। तो 426 किलोमीटर दूर लाहौरी दरवाज़ा है, बिल्कुल यदी सीध दे विच ਜਿਹੜਾ कि लाहौर ਨੂੰ आंदा है। सलातीन दिल्ली के दौर दे विच ਜਿਹੜਾ कैपिटल सी वो दिल्ली ਨੂੰ बनाया गया सी, लेकिन मुगलों ने फिर ਜਿਹੜਾ जिस वक्त बादशाह अकबर का दौर आया तो फिर उन्होंने लाहौर ਨੂੰ अपना कैपिटल बना लिया, क्योंकि लाहौर एक मरकज़ी जगह सी और उतों हर जगह वाल रस्ते जाते सन। जिस वक्त अकबर बादशाह ने लाहौर में अपना कैपिटल बनाया तो उन्हें ना सिर्फ इत्थे बाकायदा प्रॉपर दरवाजे बनाए बल्कि पूरे शहर के गिरद फसील बना दी थी। खैर फिर एक दौर आया कि लाहौर शहर महाराजा रणजीत सिंह के कब्जे चला गया और महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में अपना कैपिटल बरकरार रखा और लाहौर तो उसने बैठ के ते पंजाब दी अंपायर खड़ी की थी। फिर जिस वक्त अंग्रेज़ों ने अटैक किया लाहौर के उत्ते तो उन्होंने की किया कि उन्होंने सारे लाहौर के दरवाजे और सारी फसील उहदे उत्ते गोलाबारी करके और सारिया चीज़ां उन्होंने तबाह बर्बाद कर दी, फसील तोड़ दी, दरवाजे सारे तोड़ दिते और फिर उन्होंने लाहौर शहर के उत्ते कब्ज़ा कर लिया। लेकिन उन्होंने एक सिंबॉलिकली फिर यह दिल्ली दरवाज़ा उन्होंने बनाया। यह जोड़ा तुहानू इस वक्त दरवाज़ा नज़र आ रहा है, यह विक्टोरियन आर्किटैक्चर है, ब्रिटिश आर्किटैक्चर है। यही वजह है कि जोड़ा विक्टोरियन आर्किटैक्चर होंदा है उहदे विच ज्योमैट्रिकल शेप्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होंदा है, स्ट्रेट लाइनस और ज्योमैट्रिकल शेप्स। सो यह दरवाज़ा ज्योमैट्रिकल शेप्स के हिसाब नाल विक्टोरियन आर्किटैक्चर को उन्होंने सिंबॉलिकली जोड़ा ना उन्होंने शो कर दिया। मुगलों का एक बहुत मजबूत हब दिल्ली विच भी सी और दिल्ली तो मैं तसव्वुर कर सकता है कि दिल्ली तो जो काफले चलते होंगे तो बादशाह सलामत हाथी के उत्ते सवार उन्होंने नाल फौज और लाहौर में आते होंगे 426 किलोमीटर या 425 किलोमीटर का यह डिस्टेंस वो कवर करते होंगे। तो यह रस्ते तो अंदर आके असी दरवाजे के अंदर जाते ही ना तो खब्बे हथ शाही हमाम है। असी शाही हमाम का व्लॉग तुहानू अलग तो दिखावांगे। वो शाही हमाम दे विच रेस्ट करके अपना ड्रैसअप होके तो फिर अगे शाही किले में चले जाते सन। इस रस्ते दे विच बहुत सारे जिहड़े ने वो मोनूमेंट्स ने, ऐसे वास्ते इसनू शाही गुजरगाह या दी रॉयल ट्रेल का नाम दिता गया है और इनू रिस्टोर किया है वर्ल्ड सिटी वालियां ने और टूरिस्ट वास्ते एक बहुत वड्डी अट्रैक्शन इनू बनाया गया। जदों हले लाहौर की आबादी ज़्यादा नहीं सी हुई तो दिल्ली दरवाज़ा जिहड़ा जिहड़ा इस साइड वाल दा दरवाज़ा सी वो थोड़ा जिहा अंदर जाके सी, वो इस वक्त बड़ी खस्ता हालत विच है, उन्होंने चिट्टा गेट कहते हैं, वो बाउंड्री वॉल सी। लेकिन फिर जदों आबादी वध गई तो फिर जोड़ा नवा दरवाज़ा बनाया गया वो यह दरवाज़ा बनाया गया। यदी हाइट वगैरह जी है वो उस हिसाब नाल बनाई गई। इस तो जोड़े सरकारी लोगों की और सरकारी वफूद की आमदोरफ्त इत्थों ही होंदी सी। इहदे अंदर असी जाने तो राइट और लैफ्ट के उत्ते कमरे बनाए गए ने जोड़े कि इस वक्त ऑफिस के तौर पर भी यूज़ हो रहे हैं और सुवीनियर शॉप के तौर के उपर भी यूज़ हो रहे हैं। उस दे उपर भी कमरे है ने, उस दे उपर भी बाकायदा रिहाइश गावां हैगियां सन और उत्थे जिहड़ा सिक्योरिटी स्टाफ जिहड़े प्रोटोकॉल वाले होंदे सन, सिपाही और जिहड़े मुहाफिज वो उत्थे पहरा देंदे होंदे सन ताकि आन जान वालियां दा रिकॉर्ड भी रखने का पूरा बंदोबस्त सी
कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ मूवमेंट जितनी भी ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਰਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਫਟ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸੁਵੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਵੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਵੀਨੀਅਰਸ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪੀਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੈਕੋਰੇਟਿਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਤੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ख़ास ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਵਗਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਓ। ਦਿੱਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਓ, ਕਰਾਫਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਵੀਨੀਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ। ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਵੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਇੱਕ ਵਲੌਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।